Эй, продолжаем Divinity Original Sin. В прошлой серии мы спасли Гаррета здесь. Он должен был направиться в лагерь странников, убежище к святилищу. И здесь у нас был файт, где мы встретили Молоха. И еще свинюшек тут спасли. Вот, а сейчас... На самом деле нам стоит вернуться в лагерь. Но я хочу сначала добить уровень. Буквально чуть-чуть осталось. Чтобы потом я мог шмотки новые прикупить. Но надо немножко пройтись. Че, мышка там сидит? Здравствуйте. Ну ладно. Who's there? I can hear you. Captain, is that you? A young magister tenderly fingers two fresh gashes across his eyes and face. His fingertips hesitate over his closed eyelids. He's been blinded. At your approach, he spins to face you and readies his shield. Stop! Stop! Who goes there? He raises his sword. State your name! Now! Escaped. Hold still. I need to apprehend you. He sidles blindly beside the cart, groping his way toward you. I can't let you go. It's my job. It's why I'm here. This isn't about me. It doesn't matter if I live or die. What matters is that you stay here. You and the rest of the sorcerers. Don't you understand? You're so dangerous. It isn't your fault, but you are. If you leave this place, you could bring a void woken on your head at any time. He continues to grope toward you, his sword clenched tightly in his hand. He opens his eyes a fraction of an inch and winces, stumbling over a rock stuck in the mud. No! No! Don't try anything. Do you hear? Undead. They overturned the cart. Dragged us out. They wanted to rip us apart. We beat them back. But they got Faray through the heart. Got me across the face. Landin went back to the fort to bring help. I have a job here. I might be injured, but I'm still a good guard. Now, hold still. He pulls a pair of shackles out of his bag and holds them out, open toward you. Одеть кандалы, и что это будет конец игры? Nothing. Understand? Stay away. You're dangerous. You hear? I need to protect people. I need to protect you. Давай сохранюсь и дам позволить ему одеть кандалы, чисто ради интереса. Wait. Do you hear that? Oh God. Oh God, they're back. Слушай, я сколько играл, у меня они никогда не появлялись. Я обычно убивал его и все. Фига себе, оказывается, можно и так. Это интересно. Это очень необычно. Так, надо, наверное, лучника убрать.
Так, а мы его убьем за прокаст? По-моему, нет. Или все же убьем? Да, ты ж слепой, я не знаю, как будешь воевать. Ого, какой там сильный. Так, этот пойдет на этого, давай тогда этого убить. Давай убафнем уклонением. Хотя он достаточно живучий. Можно было и не бафать его. А, еще сзади есть. Чего они так магистра хотят убить? Ого! Вот это расстояние, куда он меня откинул. Слушай, нехило так откинул ведь. Это чё? А, это изменчивый бриз, погоди-ка. Телепортация при получении урона. Офигеть. Даже у них есть изменчивый бриз. Вот это да, необычно. Куда он улетел? Ты куда побежал? Ловцы бить? Серьезно? Битва слепых. Ладно, мне надо еще тебя убить. Блин, были бы перки, я бы его убил бы. Ну, будь нормальный, прокачанный сейчас. Заходим за спину. И начинаем utilizations. Все-таки он шок, да, накинул? Я убью тебя. Неплохо, опыта дают. 750. А шок снимает? Нет, шок не снимает. Ну ладно. Он его никак броню не может пробить. Настолько он жирный. Ладно, пойдем помогать ему. Тык-тык-тык-тык-тык. Ох, не дотягиваемся. Вот это точность.
doesn't it? Один ход еще, блин. А, ну хотя адреналин есть. Who's there? I can hear you. Captain, is that you? Ну что ты мне скажешь после того, как я тебя I would спас? have died without you. Thank you. Ого. His head suddenly falls forward. He starts to sob, though no tears fall from his wounded eyes. He stands stock still, then collapses into you. You shite. Oh, it hurts so much. His heavy sobs shake you. He buries his face in your breast, winces with pain, and rests his cheek in your shoulder instead. Some minutes pass. What's your name? I'm Jace. Jace Loke. It's good to meet you. I wouldn't have expected a sorcerer to help me. Why? Defenseless. I guess you're right. For now, at least. I'll be healed. Later. No, please don't. You're a sorcerer. Your magic is dangerous. His hand hesitates at his belt, where a pair of shackles dangle. Get out of here, okay? We never met. No one has to know. I won't forget you either, Fane. Goodbye. Слушай, я хочу его оставить в живых. Возможно, мы его когда-нибудь в будущем еще встретим. Он поможет. Он на самом деле не такой уж и плохой чувак. Он всего лишь исполняет свой долг. Ой, там медведь. Who's there? I can hear you. Captain, is that you? Дневник магистра. Это его магистра? Даже не знаю, что оскорбительнее. То, что приказ отдал новый советник Далис вместо самой кувалды, или то, что мне самому придется собственноручно заняться поисками. Моя обязанность служить и защищать, а не бродить по острову в поисках этих артефактов тирана. Друг Далис предупредил меня, что попытка использовать один артефакт, не имея остальных, накличет на меня великое проклятие. Мне, впрочем, кажется, что это всего лишь ради того, чтобы я не вздумал ничего оставлять себе. Ага, конечно. A young magister tenderly fingers two fresh gashes across his eyes. Stop! Stop! Who goes there? Singer? I don't know any singer. Tell me the truth. Who are you? I'm sorry. I can't see anything. I feel like a sheep in a... So, how much did you hear back at the fort? I don't know how it all went so wrong so fast. We came to get the purging wands from Bracka's old armory. Loaded up the last of them without any trouble. The cart was good going. But we hit a snag. Those bloody skeletons had laid a trap for us. They turned the cart. Pulled us out by our hair. Sure, yeah, go ahead. Блин, мне еще нравится, что разными персонажами диалоги разные. Это очень круто. То есть, если один персонаж не может к нему найти подход, то вполне другой может попробовать найти. How bad is it? He smiles, big, bright white teeth flashing. He takes... I should see a healer. You can watch the cart, right? We can't leave it here. It's very important. He reaches out and feels for your shoulder. He shakes it twice, then reaches... Thank you. I can get myself back to the fort fine.
After all these expeditions, I thank you. Ну еще и домой его отправили. Ой, там письмо было. Он ведь выживет? Приближается поворотный момент нашей благородной миссии спасти наш мир от грозящего ему зла. Благодаря упорной работе и исследованиям Далис мы нашли способ очистить от истока тех, кто поддался его действию. Секрет кроется в старинных приспособлениях, открытых древним королем истоком Бракка. Наше задание важно как никогда. Мы должны раздобыть эти устройства, названные жезлами избавления, и в целости и сохранности доставить их в форт Радость. Гулкие топи — опасное место, но сейчас от вашей доблести зависит всеобщее благо. Мертвый медведь. Ну, давай сюда сходим. Так, Лоусон, настало свое время. Да, к сожалению, тут ничего такого нету. Эх. Сейчас откатится мой навык. Тактический отход. Блин, мне осталось всего 4000 XP до следующего уровня. Там-то мы обновимся. Слушай, а там медведица, а тут у нас что? Ну тут у нас медвежонок. Это, наверное, его мать. The bear cub looks at you, eyes filled with the cub stifles a sob. I want my mum. The bear cub blinks, sniffles. Like me, I guess. Only bigger. You seen her, Mrs.? Сложный выбор. The cub is downcast. I want my mum. I don't know. The men in red came with their big rolling box thing, and she told me to hide. She hasn't come back. Have you seen my mum, Mrs.? Dunno. What's a magister? Магист. А плохой человек красным. Oh, okay. If you say so. The cub looks like it's going to cry again. Things, I suppose. I'm too young to know about things. If my mum was here, she'd be able to tell you. My mum knows about things. She's just being protective. It's her way. She's a good mum, she is. I want my mum. The cub's maw quit. Don't say that, Mrs. Don't say that. I'm too young to be without my mum. What'll I do? Сказать, чтобы медвежонок, чтобы прятался от крупных животных и охотился на мелких. I think so. Чтобы пустился во все тяжкие и поступил в церковь балаган. Как он до тут доберется? Мне, кстати, предыдущий ответ больше устраивал. The cub stares at you as if you're... Join the surplus. Okay. Bye. The cub looks up at you with the saddest up. Что-то Лоуса как-то это не нашла диалог с ним, да? Блин, а квиксейв так далеко. Так падлу грозится, если честно. Давай мы его убьем. Медвежонок не должен мучиться без матери.
Хотя, по-моему, это достаточно мучительная смерть. Meet your maker. 400 XP с медвежонка. Ну, ладно. Я не хотел убивать, но... Экспа есть экспа. Прости, чувак. А, свинюшка. It is you! You don't remember? Goodness. One moment my flesh was flaming with cursed fire, and the next you had eased my pain. Вообще-то это Фейн снял проклятие. I can't tell you how grateful I am for your kindness. Now I'm just trying to get used to life as a pig. It's not so easy. I never did enjoy truffles. Well, I can trace it all back to Bracca's Rex, of course. Many of us opposed his reign. Few dared to speak against him, though. Это они там 1000 лет, что ли, тусили? A few of us wizards took the chance, though. We figured if we spread the word of his deeds, we might encourage enough people to come together, find a way to take him down. But we underestimated the cowardice of our comrades. All we succeeded in doing was being branded heretics and brought to Bracca's Rex's court. The results were horrifying. A double curse, turned into pigs and set aflame for eternity. I like not being on fire, so I don't want to complain too much about the pig part. I'm not sure. I have prayed to Armadia, but she offers no answers. Really? There must be a shrine there. If anyone can restore me to my previous wizardly self, it's Armadia. I'm so grateful for this news. I'm going there now to seek Armadia's blessing. Thank you. Thank you. Все, побежал святилище Амадия. Frozen ground in the middle of a swamp. What's going on? О, дракончик. A winter The dragon. dragon stares you down with flinty, intelligent eyes. He tries to speak, but his jaw is bound tightly by the same thick chains that Unreadable glyphs mantle this ancient pillar, braided through thick... А как разорвать эти? Unreadable glyphs... Unreadable glyphs mantle this ancient pillar. Я ведь могу уничтожить, да, этот тотем? The dragon rakes the earth with icy claws. Quakes from the impact knock you back. The freed dragon looks sick and pale. As you approach, he stretches his tattered wings weakly and fixes his intense gaze upon you. Frozen tears glint in his eyes. My gratitude for your efforts, friend. Yet I am no more free now than I was in those chains. Please, help me find true liberty, or sing me to the endless slumber. But of course, that must be why you stand before me. Slain called to the Lord of Death, and here you are. A coincidence? Ah. My fate, it seems, is not my own to call. My soul is bound to joyless obedience. Purged of my source by the wickedest of witches, I stand enthralled to her every whim. She has only to command, and my traitorous body complies. The witch Rebecca! I was in love with her once.
For the smallest slight, really a trifle, she wielded a purging wand against me, enslaving me to her will. Now only my voice remains my own. Allow? I did not choose this. As I am quite sure, you did not choose any number of indignities in your own life. Least of all your presence on this hellish isle. She trekked far underground beneath a nearby tower seeking ingredients for her vile potions. I can feel her dark heart beating within my own even from here. I await her return, yet I would prefer to welcome death in the sight of her face again. That you would even ask such a question of a stranger already in your debt. There is much goodness within you, but this task would not be easy. Rebecca is a canny one, cat to your mouse. She consumed all my source with her purging wand. So long as she holds it, she has absolute control over me. If you could retrieve it for me, I could be free again. You would have my gratitude, and whatever aid I could then offer to you. Нифига нам тут холодно. Да. Так, Rebecca получается здесь, да? В пещере прячется. Но если честно, насколько я помню, она достаточно сильная, и я бы с ней бы файтил с собой только на 8 уровне. Я, конечно, зайду туда в помещение чисто за опытом, но воевать, если пока что не буду. И общаться. О, сразу 200 дали. Нет, я пока не пойду туда. Давайте потом как-нибудь попозже, когда мы будем чуть-чуть более сильные. Вот лоза. The stone gargoyle trains glistening agate eyes upon you. Its jaws creak open, raining dust as it begins to speak. You are not Brackus Rex. You may stay forever. Each lock opens only with a soul. And how many of those does one mortal have? Maybe you'll find some in the garden. Or maybe your soul will help the next adventurer through. They always do. Так, лабиринт. Тоже очень классная штука, насколько я помню. Блин, правда, мне тут, наверное, не очень удобно будет проходить. Ой. Куча ловушек. Так. А мы можем к нему сразу попасть, к этому историку. Там просто мы черепа подбираем, которые тут есть, и с помощью этих черепов мы открываем ворота. Пойдем сразу к нему. These skulls crumble to dust after one use. The gargoyle taps one stony claw upon its plinth as it... Riddle me this, wanderer. How would mighty Brackus douse a man on Как великий брак стал бы гореть. Слушай, знаешь, в чем прикол? Когда я играл первый раз давным-давно,
У него не было такого обращения. Я заходил с другой стороны вообще. Я, по-моему, заходил вот отсюда, вот сюда. Рывками. И файт вот этот начался внезапно у меня. А сейчас он дал достаточно мощную подсказку. И хорошо, что я о ней сейчас знаю. Ну. Так, давайте я вытащу. I'll yield to none. Please, help! The flames will burn me forever! Так, это ведь огненные стрелки, да? А что мне надо сделать? Мне надо... Они в этом, в огне стоят и лечатся. Так, отлично, двойки положил. Больно, слушай. Please, help! The flames will burn me forever! Ну, в вагоне прыгать не очень хочу, поэтому давай так постреляем. И тут же каменную броню накинем на себя же. Get back! Bracka's Rex has decreed none of you may approach him! Не убью же заход. Надо снова оглушаем их. А, пойдет Фейна бить, да? The flames! Douse the flames! Блин, как же неудобно вам за спину-то вставать. Hurts, doesn't it? Это неприятно для Фейна. Гидрософистику надо будет изучить потом. Ладно, тогда воодушевление бафнусь. Please, help! The flames will burn me forever! I'm ready! Давай сделаем курицей его. У него слишком много хп, чтобы его за раз убить. Это на самом деле очень мощный перк контроля. О, мне осталось 50 опыта до следующего уровня. Fire! It burns! It won't stop! The flames! I cannot quench them! It burns! Бедный историк пылает. А теперь-то мне нужно то, что мне нужно, действительно. Это вот этот тут навык, кровавый дождь. А, но у меня нету гидрософистики. Да? Да, я же снял какой-то предмет. Что мне дало гидрософистику? Кто помнит? The flames! Douse the flames!
То, что мне давало, оно уже продано, да? Ну ладно. Это не страшно по той причине, что мы сейчас найдем опыт. Так. The gargoyle stirs. The duck. Many have come this way. Few have survived. I invite... Пойдем. Careful. I've spotted a trap. Careful now. That's a trap. Осторожней. Look out! I see a trap nearby. Так, давай Фейн тогда встанет, а Лоуси пойдет. Упс. Careful now. That's a trap. А вот и черепок. Look out. I see a trap nearby. Давай, я не буду заморачиваться телепортами, я так пройду. Another skull crumbled to bits. Пойдем. Может тут честь? К сожалению, особо ничего и нету, да? Зря черепушку потерял только. Но мы можем попробовать попасть сюда. Так, это лоусы. Это все лоусы. Вообще нам сюда войти бы. Слушай, а тут важный момент, достаточно надо сохраниться. Я помню. The stony gaze of the gargoyle pins you to the spot. You have proven yourself worthy. What? Вот он, отлично. Просто смотри, там есть такой момент, что если я бы сильно мухлевал, вообще бы сильно мухлевал бы, то могло оказаться так, что он бы мне отказал. И он бы не дал мне награду. Не знаю, мне тут особо ничего не надо. Все такое себе. Возьмем чего подороже. Так, давай тогда лоусы гидрософистика. Ловкость. Блин, наверное, память надо опять пустить. Вот Фейну точно надо память уже бустить. Память надо взять и ловкости. Лоуса надо. Надо подумать, что надо лоуса. Память пока что особо не нужна.
Или нет? Нужна все-таки. Новые навыки. Это, кстати, тоже важный момент очень. Надо подумать, что подобрать. А насколько я помню, очень классная вещь — это палач. Дает вам 2 очка действия за ход, когда вы наносите смертельный удар. Так, а Фейна бы взять. Какая-то софистика ему не нужна, он тебя не хилит, ничего не делает, только если Лоуса хилит, но я Лоуса попробую спасти иными, скажем так, возможностями. Буду пытаться спасать. Искусство убийства. Вот даже не знаю, что бы взять. Просто крит удар множитель дает примерно столько же урона, сколько я обычные физатаки увеличиваю. Вот, но при этом здесь еще увеличивается скорость движения. Это неплохо. Это на самом деле очень неплохо. Ладно, давай искусство убийства возьму. На всякий. Так, Лоусы, кстати, очень хороший скилл. На этот, как его? Изворотливость. Но так получается, что Лоусы в ближнем бою почти не бьют, и она не отходит. Она либо отступает с помощью тактического отхода, либо она откидывает телепортом, либо уклонение накидывает на себя и убегает. Поэтому, наверное, я возьму тоже палач для нее. Навык. Палач. Палач от военного дела берется. Блин, я тупанул. Раньше надо было военное дело вкачать ей. Хотя у меня тут только что-то одно было. Ладно. Это, кстати, тоже хорошая вещь. Мы можем видеть военное дело ей с помощью чего-нибудь увеличить? Например, с помощью кольца какого-нибудь? Мне, по-моему, что-то такое даже было. Ладно, я пока оставлю. Потом я что-нибудь найду для нее с военным делом. И мы возьмем палача. Сейчас мне надо вернуться к этому нашему. Тут трупик валяется. С черепушкой. Кошачий скелет оказался пустым. Куда у нас Фейн-то убежал? Туда стоит зайти. Так, где Фейн? Ты что тут делаешь? Скелет человека. Еще один череп. Пойдем к этому, к историку, пройдем. Так, как к нему попасть? Вот так вот можно попасть. Another skull crumbled to bits. Ладно, давай так пойдем. По классике. Просто есть один череп остался, он, возможно, мне пригодится еще.
Так, чем бы тушил король Бракива? Наверное, кровавым дождем. Кровью бы тушил. The fire! It's left me weak. I won't last long. You released me. Oh, long have I waited for this moment. A dry, rattling laugh rises from the figure's ancient gullet. This was a reward for doing my duty, for fulfilling the wishes of one Brackus Rex. Do you know that name? The figure nods grimly. He did terrible things while trying to master Source, bend it to his will. I had a part in this, I must admit. Perhaps I deserve the flames. No, I was a scholar, a librarian. Brackus sought the secrets of Source, but he had no patience for sifting through ancient scrolls and tablets. I unearthed knowledge of a great power within those texts, a great and terrible power, one that Brackus coveted above all. The figure's ruined flesh curls into a... Long destroyed, surely. Brackus wanted no one to have that knowledge. He fed me to the flames so I'd keep my secret. He'd have no qualms about burning a few scrolls. The figure slowly shakes his head. I will not say. I spoke of it once and was damned to eternal hellfire for it. Were I to speak of it again, I could damn the whole world. Brackus must have failed. Had he not, the world as you know it would be gone. What I learned of could still be out there. I will not speak of it. I won't risk having another Brackus discovering it. Good! Were I to say any more, I'd only put you in danger. Leave this awful place. Go live your life. Forget about all this. It is best left buried. Все, он ушел. Зато тут портал открылся. Царство Рабаса. Где же оно такое? Ух ты. Вот, там скелет гнома есть. А как туда попасть можно? А, там еще где-то порталы есть. Ой. Это может быть вот этот портал. Another skull crumbled to bits. In the world? Ну, не знаю, оно, наверное, того не стоило. А хотя нет, чисто на книга навыка огня, и книга навыка огня очень даже может пригодиться в будущем. Если я буду что-нибудь крафтить очень полезное. Так, все, да, у нас здесь по сути. Нам только бы сходить в этот, в главный зал. Сюда вот. Нам туда так не попасть. Надо это, какой-нибудь портал вязать. И до сюда не дойти.
Боже, как тяжело. В смысле не достать? Погоди, где Фейн? Все, у нас больше черепов, по идее, нету. Но они больше нам и не нужны. Башня короля Брака. Got any fives? Our fives are naught but dust. They crumbled to nothing centuries before. Oh, you can just say go fish, you know? Тасмин, Раск, Гвик. Our fives are naught Это те самые некроманты, кувшины которых у меня есть. You can just say go fish, you know? Я могу с ними пообщаться, а могу их тупо убить прямо сейчас. У кого именно кувшины лежат? У Фейна, да? Давай тогда Лоуса первого отправляем. Мы же можем их это взять и использовать, да? Ладно, тогда идем в Лоуса, Фейна оставляем. As you enter the room, you see 3 skeletons sitting around a table, cards in hand. A beating heart. Does Brackus need us once more, jailer? Are we finally to be freed? You're not one of Brackus's brood. You're not Gratiana's pet. Then why do you disturb us? The flesh yearns for our secrets. Did I not say that word would spread of our genius? Even after the maggots took your tongue, you still talk too much. Silence your jaw. That wench, a priestess, is no more godly than the mites in my skull. I've never seen a more treacherous smile than on her full, voluptuous lips. Canst thou think of nothing else? How many centuries have I endured hearing you remember your conquests? Здесь, кстати, не хватает места Гратьяны, да? Стол вот этот. Ну, по логике вещей. Hey, at least I didn't have to raise mine. That was naught but a whisper on the wind. A vile rumor. Oh, it coughs. I will not sit by as it breathes thus. It mocks us with the very... The shambling creatures lay down their cards and push back. Indeed, but we'll soon put an end to that. And then, freedom. Ого, тройка. Даже Фейн бы их не убедил. There's no curse in this world that I fear more than this. And no foe that I fear. Ну чё, Фейн, настало твое время. Ломаем кувшины. The jar stands before you, cold and still. Something inside you strains. You are replete. А, я могу из стопки спивать. Это если бы у меня его не было. Тогда я его разобью. The jar stands before you, cold. A human spirit slips from the ruins of the jar, decked in necromancer robes. Eternal thanks, young one. Он, Oh, time of death. Теперь давай следующего. The jar seems quieter now. The jar shatters like glass, but a spirit rises from the shards like smoke. The ghost of a dwarf, bedecked in necromancer robes, winks and blows you a kiss before slowly fading to nothing. Beautiful. Thank you. My death waits. The pictograms on the jar stand fixed and still. You see a shape emerge from the ruins of the broken jar, a lizard in the finest necromancer robes. It grudgingly nods at you as it starts to fade from the mortal realm. Farewell to flesh. Farewell
to bone, farewell. Блин, это получилось очень прикольно. Мне понравилось. Даже не пришлось с ними сражаться. На самом деле они бессмертны были до момента, пока я бы им кувшины не сломал. Они бы умирали, но они бы воскрешали бы постоянно. Ну все, души 3 некромантов отпущены. Чего так пусто? Among the long crumbled remains of the temple that must have once sheltered his shrine. Among the long crumbled... Никто, да, из наших не может поконтактировать с этим? Ой. Как же медленно идет зомби, 8 уровень. Прям как я. Так, отмычки. Свиток телепортация. Если надо тебе переделать свое оружие или свой амулет наделить особенной силой, пара этих маленьких рун ровно то, что нужно, чтобы врагам ничего не светило, кроме могила. Ну а коли ты не любитель простых решений, так сливай руны снова, как строки из строфы в песне. Пусть опять руна первая станет строкой у последней, а последняя пусть занимает первое место. А, типа их объединять можно, да? Понятно. Легенда о кровавой розе. Легенды рассказывают о кровавой розе, драгоценнейшей из роз, которые стремились заполучить короли и люди древних времен. Кровавая роза растет лишь на земле, политой страданиями и удобренной мерзостью. Во времена короля Бракка знали верный метод для выращивания этого цветка, метод таинственный и жестокий. Парфюмер Аванель убедил короля закопать останки запытанных до смерти мертвецов в глубокой пещере. Он посадил семена и пустые черепа и поливал слезами измученных пленников. В такой почве кровавые розы цвели пышным цветом. Ученые говорят, что кровавые цветы в этой пещере должны расти и по сей день. Вот только не знаю, где она находится. Спойлер, она находится там, где сейчас находится та самая колдунья, которая Слейна дракона заковала. Так, новые рецепты.
Блин, ты так и будешь бесконечно стрелять? Кости малим. Вот так, этот мы стишок уже читали. Книга навыков «Дрожь земли». Давай возьмем, хотя она мне не особо нужна. Вряд ли буду пользоваться этим. It's pretty good. Ого, уже опять час записываем целый. Ё-моё. Щелк. Кто-то должен стоять? А! Да, кто-то должен стоять. Ладно, Лоуса, давай ты постоишь. Look out! I see a trap nearby. Все, Лоуса, можешь отойти. Вообще ловушка заметили. Трепанный чертеж. На странице начертана схема какого-то склепа или хранилища. Под чертежом написаны кажущие на первый взгляд случайные слова «иллюзия» и «король Бракка» несколько раз обведены, а одна из комнат помечена стрелкой, вдоль которых крошечными буквами написано «Кувшин душ». Библия ремесленника. О, фласка рецепт. На самом деле, вот эти вот рецепты, их можно находить, но можно самому смешивать ингредиенты и узнавать самому рецепты. Если вы все правильно поняли, то в этом стихе говорится, что из зуба можно сделать оглушающий наконечник стрелы. Стоит попробовать, даже если получится какая-нибудь ерунда. Я вырву зуб, возьму я клык. К такой работе я привык. Я кончик зуба заточу и наконечник получу. Пусть рак стрелой поражен, пойдет на землю оглушен. И если с ним не совладать, охотник может убежать. Неплохо. О. I heard something. Something seemed to move into place. Все, да, здесь больше ничего нет в этой комнате. Какая-то секретная комната вообще. Привет, Лоусон, пойдем. Вот эта дверь открылась, да? You approach a decrepit well and stare down into its toothless black mouth. No sooner has your head crossed the rim than weak voices begin. Thirst, dry throats, drink water. Учит воды. Слушай, а что если за место воды кровавого дождя туда пустить? The well remains as dark and dry.
The well remains. Не вариант, да? The well is now filled to the brim with fresh, cool water. But what it has brought, you see the tangled remains of 3 corpses. A mixed mass of bones and skin, from which 3 skulls protrude. They are We thank you for the water. We bless you for the water. We thank you for the end of torment. Конечно же, брак. The king, Bracca's Rex, the madman with the crown. Wrath and terror. We displeased the king. The truth we spoke. His fortune told. No divinity would he be. And so he entangled our bodies and cursed our throats. Smoked the brothers of Ballador. We thank you for the water. We bless you for the water. We ask you for a fare. The fare, the toll, the levy. The people of Ballador must be buried with coin. Coin for the pathkeeper that leads the dead to the kingdom beyond. Spare us coin. Grant us coin. The more you pay, the further the pathkeeper takes us. Sweet savior, friend of death and fiend of life, how much will you give? We thank you again. We bless you again. The wealth of the depths is yours. Pathkeeper, keep us. Pathkeeper, guide us. To the long-awaited kingdom we will go. Laden with the burden of the coin you gave them, the brothers of Ballador sink back to the bottom of the well. Whether they will find their kingdom or languish in the dark, wet depths forever, you cannot foretell. Так, и что они там дали? Какой-то поезд, да? Слушай, неплохой. Возмездие, лидерство, стойкость. А то мы лоуса дадим. Уклонение дается мне еще от лоуса теперь. Маленькая книжка больших бабахов. Дождь и молния, кровь и нефть – это ингредиенты для самых взрывоопасных сочетаний Ревелона. Если тролли топают к вам в надежде словно набить брюхо, то вас выручат мои рецепты огонь и вода для приятной шипящей паровой бани. Огонь и нефть, когда аккуратного, компактного костерка недостаточно. Огонь и кровь, потому что нет ничего страшнее облака крови. Огонь и яд, взрыв станет первым блюдом ваших гостей, а ядовитый туман десертом. И не забывайте, что любому облаку можно добавить пряные и бодрящие нотки электричества. Это ловушки везде. Красный прием, но я уже это умею. Ладно, я это лоуса отдам. Может быть, я ее когда-нибудь этому обучу. Ё-моё, у меня кот бесится опять. Так, что у нас тут такое? The air around the glowing relic thrums with power as the source barrier quietly crackles in the background. The hum of the relic grows louder, and bright light starts to spill from its runes.
Cracks start to spread across the surface, and it shatters like glass. Диху. О, это же Брак. Смотри, какой он вообще стрёмный чувак. О, а тут упала, что ли? Одна часть моста он упала. Цепная молния. Но я магией не пользуюсь. Точнее, нет, как, я магией пользуюсь, но я не пользуюсь боевой магией, она мне не нужна. Ух ты. То есть на продажу. У меня кот бесится на кровати. Бешеный чувак. Слишком тяжело. А если отдохнуть? Тяжело, да? А если бафнуться воодушевлением и быть отдохнувшим? О! Руки тирана. Аккуратнее там, вы чё? Погоди, у меня весь сет. Руки есть, ноги есть. По-моему, это весь сет. И даже, допустим, если я его одену, насколько он будет лучше моего сейчас? Не сказать, что лучше, если честно. У него будет побольше брони в целом. Больше, да. Но перки и умения, которые даются... Мне, видишь, мне надо дамага больше. Ладно, пускай это будет у меня. Что-то мне пригодится когда-нибудь, наверное. Слушай, и как раз на этом давай, наверное, закончим. Потому что уже час мы записываем, даже больше. Все тогда, бай-бай.